नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। पूर्वाशा साहित्य संस्कृति प्रतिष्ठान वार्षिक उत्सव महासमारोह रे अनुष्ठित। बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉक अंतर्गत जुणिया पूर्वाशा साहित्य संस्कृति प्रतिष्ठान वार्षिक उत्सव और पुस्तक उन्मोचन सभा गोपालपुर सत्यभामा कल्याण मंडप रे अनुष्ठित हो जाइछि। अनुष्ठान सभापति शंकरसन सियलंक पौरोहित आयोजित सभार मुख्य अतिथि विशिष्ट साहित्यिक प्रोफेसर वैष्णव चरण सामल, मुख्य वक्ता डॉक्टर दिलीप कुमार स्वाई, सम्मानीय अतिथि जिला शिक्षाधिकारिणी प्राची तनया गिरी, अवसर प्राप्त जिला शिक्षाधिकारिणी प्रतिभा मंजरी दास, विजयिनी पब्लिकेशन कटकर प्रकाशक दिलीप कुमार बेउरा प्रमुख जुगदे बालेश्वर माटीर उड़िया भाषा साहित्य को अवदान संपर्क में सारा गर्भक वक्तव्य प्रदान करथिले। संप्रति जो अवस्था सारा देश में सृष्टि होती है, राज्य सृष्टि होती कौन से राजनीति विद्या बा प्रशासन की विद्या बा आईन विद्या किसी समाधान कर एकमात्र साहित्य विद्या ही समाधान कर मनुष्य भीतर नूतन चेतना सृष्टि कर किंतु साहित्य प्रति आग्रहटा ये प्रकाश पाऊना कारण वस्तुवादर आग्रह निकटने साहित्य बर्तमान हीनप्रभ होती किंतु साहित्य हीनप्रभ हूँ साहित्य साहित्य चिरंतन कारण वो काल में वाल्मीकि रामायण लिखिते कि व्यास महाभारत भागवत गीता लिखि बची शाहदास क्यों जुगे 600-700 वर्ष पूर्व महाभारत लिखते चंडी पुराण भारत हरवर्ष इत्यादि लिखते बची भागवत जगन्नाथ भागवत बची तेणु साहित्य बची बचब किंतु संप्रति वस्तुवादर प्रभाव साहित्य टिके ह्रास पाई ये वस्तुवाद काटी ए साहित्य पूर्ण विकास कर लोक पाक फेर ये विश्वास मोर अच्छी ये दिगरे ये परिषद जो नेतृत्व नहीं आज केतोटी बही उद्घाटन बेस चमत्कार बही समाज निष्ठ समाज मनुष्य संस्कृति धरिक जो पुस्तक लिखा जाए गल्प हो बा कविता हो ता भीतर किछटा प्रेरणा अच्छे साहित्य गोटे प्रेरणार सृष्टि है वो प्रेरणा प्रदान करे साहित्य संगति स्थापन करे क्या विरोध करे साहित्य समस्त मित्र जी अति निम्न था उच्च था सब मित्र दृश्य देखे साहित्य सहित विज्ञान संघर्ष ना विज्ञान से आपणे किंतु व्यक्ति मानसिकता एत बढ़ी जाए विज्ञान बर्तमान विभिन्न स्तर गति कर नरसंहार कर विज्ञान बर्तमान उद्योग ये सब किए उद्धार करेंगे राजनीति तो भाग भाग कर दो समस्त भिन्न भिन्न धर्म ना जाति ना भाषा ना आंचलिकता ना भाग भाग कर दौ परिवार भाग फाट सृष्टि कला गाँव में फाट सृष्टि कर किए मागणा चली मागणा फैशन कहीं तो कौ साहित्य तो उच्चारण करूनी कि आज साहित्य देखुनी कौ साहित्य मागणाटा कलंक सृष्टि कर लोक निर्वेद करसुआ कर दौर कथा कई चिंता करना साहित्य नेतृत्व न किए नब साहित्य नेतृत्व नौ यह मोर आशा। मु डॉक्टर दिलीप कुमार स्वाई ओडिया विभाग मुख्य भाव में कार्य कर सामंत चंद्रशेखर स्वयंशासित महाविद्यालय पुरी रे आज गोटे गुरुत्वपूर्ण कार्यक्रम गोपालपुर ठारे अनुष्ठित है पूर्वाशा साहित्य संस्थार वार्षिक उत्सव और ये अवसर दुटी कविता बही प्रकाश पाइला ग्रामांचल में साहित्य सभा करवा लोक मान संगठित कर सर्जन मनस्क करवा गोटे भल परंपरा गोपालपुर माटी से दृष्टि भारी उर्वर अनेक कार्यक्रम एठारे है मुझे अतीत जोग देती आज जो कार्यक्रम है विशेषकर यही माटीर दुई जन सुपुत्र दुईटी कविता संकलन उन्मोचित है कविता संकलन आलोचना है ये निष्कर्ष पहुंचलु जे साहित्य एवं गणमुखी माटीमुखी मनीष पाक फेरुची माटी माटिया मंगला साजिले ही जड़े भल लेखक पाठक पाखे पहुंची पार गोपालपुर जेहेतु गोटे कृषि संस्कृति उर्वर बुनियाद यार अच्छी बालेश्वर माटी तो एमती साहित्यर गोटे सठिघर से दृष्टिकोण आज साहित्य चर्चा से माटी मनस्क चर्चा विशिष्ट विद्वान मान मत रखिले स्कूल पिला कॉलेज पिला एवं बहुत शिक्षक शिक्षयित्री जोग देते मु भावुची ये साहित्य उत्सव प्रभाव आम उपर पड़ो प्रति मनीष ता भीतर संबल को फोपाड़ी प्रजापति परिणत हो
ଏହା ହିଁ ଆଜିର ଉତ୍ସବର ନିଷ୍କର୍ଷ ବୋଲି ମୁଁ ମନେ କରୁଛି। ମୁଁ ରମଣୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ, କବିତା ଲେଖେ। କବିର ପରିଚୟରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୋର ଆଜିର କବିତା ଗୁଚ୍ଛ, କବିତା ପୁସ୍ତକ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଝିଅ, ତାହା ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲଙ୍କ କର କମଳରେ ଯେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଛି। ଏ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଝିଅ ଏ କବିତା ବାବଦରେ ମୁଁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଝିଅଟା ଆଜି ନିର୍ଯାତିତା, ପତିତା, ଲାଞ୍ଛିତା, ଅପମାନିତା, ତାକୁ ସାଉଁଟି ଆଣି ଯଦି ଆମେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ସାମିଲ କରିଦେଇ ପାରିବା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସମାଜର ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିଦେବା, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଏହା ହିଁ ମୋ କବିତା ପୁସ୍ତକର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ହେଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଆଉ ପୂର୍ବାଶା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସେଥିରେ ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଆମମାନେ ବହୁତ ଆଶା ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ କରିଥିଲୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କେହି କଲମ ଧରୁ ନଥିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏ ମାଟି ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାଟି, ରାଧାନାଥଙ୍କର ମାଟି। ତେଣୁ ଆମର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ବିମୁଖ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ ଗୋଟେ ପରିଚିତି ବା ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ କେମିତି ଗୋଟେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ, ପରିଚୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଉନ୍ମେଷ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଯିବେ, ଏଇଆ ହିଁ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆଶା ଥିଲା। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଆମର ଆଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ଫଳବତୀ ହେଉଛି। ପୂର୍ବାଶା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀର ପତ୍ରିକା ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା 2004ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତେଣୁ 2012 ମସିହା ପରଠାରୁ ଆମେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ଆସୁଛୁ। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି 2020 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲା, ଏଇ 3-4 ବର୍ଷ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ପୁଣି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛୁ, ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ପୂର୍ବାଶା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା ସେ ଆଶାକୁ ବଳବତୀ କରିଛି, ଫଳବତୀ କରିଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ ହେଲା ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯାହାଙ୍କୁ ପଢ଼ିକିରି ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ସାମଲ, ଯିଏକି 2024 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପ୍ରତିଭା ମଞ୍ଜରୀ ଦାସ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଚିତ ନ୍ୟାୟଗିରି। ଏମାନେ ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି 2ଟି ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଧରଣୀଧର ପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି କଟାଗୁଡ଼ି, ମୁଁ ତାର ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ କରିଛି, ବ୍ରୋକେନ୍ କାଇଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକ ରମଣୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତା ସଂକଳନ ଅଛି ଯେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଝିଅ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଲା। ତ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟର ଜୟଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ନେଉଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାହିତ୍ୟର କୁସୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିକଶିତ କରିବା, ତାର ସୌରଭ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତକୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ ଧରଣୀଧର ପାତ୍ରଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ କବିତା ସଂକଳନ କଟାଗୁଡ଼ିର ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ଅନୁବାଦ ବ୍ରୋକେନ୍ କାଇଟ୍ ଏବଂ ରମଣୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ କବିତା ସଂକଳନ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଝିଅ ଅତିଥିଙ୍କ କର କମଳରେ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା। 2ଟି ପୁସ୍ତକର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସୁରେଶ ବେହେରା ଏବଂ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ବେହେରା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଭୋଇ ଓ ଲିଲିମା ପଣ୍ଡା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମଣିଭଦ୍ର ହାଇସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀମାନେ ବେଦ ପାଠ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାଭିୟର ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣା ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ। ଉପସଭାପତି ପଣ୍ଡିତ କରୁଣାକର ଶଙ୍ଖୁଆ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତତ୍ସହିତ ଗୋପାଳପୁରର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାହିତ୍ୟାନୁରାଗୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କବି ଓ କବୟିତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।